जुड़ गए ने आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने। कंग जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब से। SIT ने सुखबीर सिंह बादल ਨੂੰ तलब किया है, पहला भी पिछली SIT ने भी पुछगिछ की सी। विरसा सिंह वलटोआ कह रहे हैं कि जांच बिल्कुल होनी चाहिए, जिस भी तरीके नाल की जानी चाहिए, लेकिन बहुत लंबा समा हो गया, जांच लगातार चल रही है। विरसा सिंह वलटोआ कह रहे हैं कि तथ्य सामने आ चुके हैं, SDM ने हुक्म दिते सी, सुखबीर सिंह बादल सूबे दे विच मौजूद नहीं सी, ना उन्हां नूं इसदी जानकारी सी। देखो अर्शदीप, 2015 च जो गुरु साहब की बेअदबी होंदी है और उस टाइम सारिਆਂ ਨੂੰ पता है बादल साहब की सरकार सी और सुखबीर सिंह बादल जी उस टाइम डिप्टी CM के नाल होम मिनिस्टर भी सीगे और 2-2.5 साल इन्हां दी भी सरकार रही और उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस ने सरकार बना ली लोगों को ये कह के बेअदबी का इंसाफ होगा, लेकिन 7 साल हो गए तकरीबन 7-7.5 साल से सिट्टा कोई कनकलूजन जिहड़ा आ या जिन्हों कह लो बई कुछ भी नहीं निकलिया, ना इंसाफ होया ते ना कोई कंक्रीट इहदी सच्चाई सामने आई। तो मान साहब की सरकार ते ये गल की जिम्मेवारी भी है और उन्होंने पंजाब के लोगों को वादा भी किया है और ये एक बड़ा भावनात्मक और लोगों दियां इमोशनस नाल जुड़िया बड़ा गंभीर इशू है और ये बड़ी पहले दिन तो ही मान साहब की सरकार लगी है भी ये सच्चाई भी सामने आवे ते नाल नाल ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। लेकिन जो इंसाफ मोर्चा लग्या होया है लगातार उन्हां दे नाल भी सरकार दी प्रशासन दी गलबात हुई है, उन्होंने समा भी दिता, लेकिन वो किते ना किते संतुष्ट नजर नहीं आए कि वो सबस्टांशियल कुछ नहीं होया जिन्ना समा उन्होंने दिता सी। उन्होंने सुखराज सिंह ने इस गल दे बारे भी कहा कि हुण असीं समा नहीं दे सकते या फिर मोर्चे दे वल्लों हुण अगला कदम भी रखा जा रहा है। 3 महीने का पहला समा दिता, फिर 15 दिन का समा दिता, लेकिन वो जल्दी दे नाल जिवें तुसीं भी कह रहे हो कि बहुत लंबा समा हो गया, 7 साल हो गए, लेकिन अजे तक हल नहीं निकलिया। डेफिनेटली अर्शदीप, मैं वही कहना चाहता सी कि जेड़ा अजे 7-7.5 साल की इन्वेस्टिगेशन है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, पंजाब पुलिस ऑफिस दे विच सद्दिया गया है, हैडक्वार्टर्स दे विच सद्दिया गया है 10:30 बजे सवेरे ते उत्थे उन्हां तों पुछगिछ कीती जावेगी। विरसा सिंह वलटोआ भी साडे नाल जुड़े हुए ने। वलटोआ जी, की कुछ कहना चाहोगे? मलविंदर कंग कह रहे हैं कि 7 साल तो इंसाफ दी लोग उड़ीक कर रहे हैं, ना पिछली सरकार ने इंसाफ किया ना उस तो बाद कांग्रेस दी सरकार आई उन्होंने इंसाफ किया, लेकिन हुण मान सरकार इस मामले च जल्द इंसाफ करेगी। देखो इस कोई दरावा नहीं कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ 2015 ਚ ਵਾਪਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾਦਾਇਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, SPS ਪਰਮਾਰ ਜਿਹੜੇ IG ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਤੱਥ ਆ ਗਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ SIT ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ SIT ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਗੋਲੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾਂਵਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ 2 ਨਿਹੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, SSP ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਡ CM ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ SIT ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਜਿਹੜਾ DGP ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੈਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਔਰ ਡਿਪਟੀ CM ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਸੀ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਧੂੜ ਪਈ ਰਹੀ, ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਗੈਲਰੀ 'ਚ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 88 'ਚ ਹੋਇਆ, 87 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 2015 ਅਕਤੂਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਖੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਊਗੀ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੇ ਰੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦਵਾਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਮੁਖੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ 90 'ਚ ਬਣਿਆ, 95 'ਚ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਏ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਰਸ਼ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਕਈ। ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਕਿਹਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ? ਕਿਹਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ। ਅਰਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ,
ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਸੇਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਈਏ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਈਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਰਸੇਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਨਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਨਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਵਧੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਕੋਠੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਿਨੋਦ ਕਈਜੀ ਵਾਲੀ ਵਿਨੋਦ ਕਲੀ ਮੋਸਟ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲਾਇਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਦਾ ਲਾਇਰ ਤੇ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਿੱਦਣ ਵਿਨੋਦ ਕਈਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕਲੈਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਛੱਡਣਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਫੋਕਸ ਤੇ ਰਹੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਟੋਟਲ ਰਜਿਸਟਰ ਖੰਗਾਲੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਥਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰੋ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਏ ਗਏ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ
ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹੁਣ ਤੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੁਖਿਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਂ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਝੂਠੀ ਸੀਗੀ, ਚਿੱਠੀ ਝੂਠੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸਾਧ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਜੇ ਜੀ। ਕੰਗ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗਿਆਨੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ 2015 ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ CM ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਔਰ DGP ਸੈਣੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵਾਇਆ ਜੀ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੰਗ ਜੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਗ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਟ ਹੋਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਕਰਨਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਚਾਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੋਖੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਮਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਲਟੋਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ।